विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આપણે चर्चा કરી રહ્યા છે પ્રકરણ 8 માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગોમાં। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રતિકારકતા વિશે વાત કરી હતી, જન્મજાત પ્રતિકારકતા, ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા તથા આપણે એન્ટીબોડી વિશે વાત કરી હતી, એન્ટીબોડીના અણુ, આઈજી વિશે, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ અને એના પ્રકારો વિશે વાતો કરી હતી। હવે આજે એના રિલેટેડ મિત્રો આપણે થોડા એમસીક્યુ લેવાના છે અને સાથે સાથે મનુષ્યમાં જોવા મળતા કેટલાક સામાન્ય રોગોની વાતો કરવાના છે, બરાબર છે? તો સૌ ધ્યાન આપે। મિત્રો, પ્રશ્ન છે અને મેં તમને વારંવાર કીધું છે કે જ્યારે એમસીક્યુ સોલ્વ કરીએ, પ્રશ્નને સોલ્વ કરીએ ને ત્યારે ખૂબ જ ધ્યાનથી પ્રશ્નને વાંચવો અને અગત્યના શબ્દને હાઇલાઇટ કરવું। प्रश्न है, एलर्जी में कया प्रकारना एंटीबॉडी सर्जाय छे? एलर्जी में अने कया प्रकारना एंटीबॉडी? मित्रों, बे अगत्यना शब्दों थया अहीं। एंटीबॉडी ने हमणां ज मैं तमने कीधुं ने कि एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जेने आईजी कहीए छे, टूंकमां आपणे लगभग 5 प्रकारना एंटीबॉडीनी वात करी हती। हाँ, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, बराबर है। तो ये जे विविध प्रकारना एंटीबॉडी हता एमां एलर्जी संबंधित कयो हतो मित्रों? तो याद करजो, आईजीई जे छे एनो संबंध एलर्जी साथे हतो। अहीं 2 प्रश्न पूछी शकाय, आना परथी ज बीजो प्रश्न पूछे उलटावीने। आईजीई नो संबंध सानी साथे? तो ए सानी साथे, तो सामे आंसर में एलर्जी आवे, पाचन, श्वसन, अन्य कंई पण आपी दे तो बीजी रीते पूछी शकाय। तो आईजीई ने एलर्जी साथे रिलेशन छे, याद राखजो। एंटीबॉडी आईजीई, इम्यूनोग्लोब्युलिन ई। प्रश्न छे आगळनो, एंटीबॉडी शेमां जोवा मळे छे? एंटीबॉडीनी फरीथी वात आवी, प्रतिकारकतानी मित्रों वात करी हती आपणे। मैं तमने कीधुं हतुं के आपणे 2 प्रकारना कोषोनी वात करी हती, टी सेल्स अने बी सेल्स। टी कोषो अने बी कोषो। टी कोषोनी वात करीए एटले तरत ज मित्रों डायरेक्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ए डायरेक्ट अटेक करे। विविध प्रकारना टी कोषोनी पण मैं तमने वात करी हती। अने ज्यारे बी कोषोने याद करीए, बी सेल्स, बी फॉर बोन मेरो, अने बी कोषोने याद करीए एटले तरत ज एंटीबॉडीना प्रोडक्शननी वात आवे। तो आ जे एंटीबॉडी जे छे मित्रों, ए तमने कीधुं हतुं के रुधिरमा जोवा मळे छे। शुं जोवा, क्यां जोवा मळे छे? एंटीबॉडी ए रुधिर में होय छे, ब्लड में होय छे। तो आगळ वधीए। जो प्रश्नों केवी रीते बनी रह्या छे? माताना दूध में कया प्रकारना एंटीबॉडी पुष्कळ प्रमाण में मळे छे? तो न्यूबॉर्न बेबी छे मित्रों, एने माताना दूधमांथी ज एंटीबॉडी मळे छे। अहीं एलर्जी वाळो एक प्रश्न हतो, अहींया बीजो प्रश्न एंटीबॉडीना संदर्भमां आव्यो, तमे जोई शको छो। तो आईजीडी, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम। तो आईजीए जे छे ए एमांथी पुष्कळ प्रमाणमां मळे छे, जेने प्रतिकारकता शरूआतना तबक्कामां प्रतिकारकता आपशे न्यूबॉर्न बेबीने। तो आ सरस 2 प्रश्नों छे, वारंवार पूछाय छे, याद राखजो। आने पण उलटावीने पूछी शकाय। आईजीए नो रिलेशन पूछाय, ए क्यां जोवा मळे छे पुष्कळ प्रमाणमां, एना विषे पूछी शकाय छे। आगळनो प्रश्न, एंटीबॉडी ने टूंकमां केवी रीते, टूंकमां एंटीबॉडीनी फरीथी वात आवी, तमे जोई शको छो। एंटीबॉडीना संदर्भमां घणा बधा प्रश्नो आवी रह्या छे। एंटीबॉडी ने टूंकमां, तो एनो जे वाय आकारनो अणु छे मित्रों, याद करजो, वाय मोलेक्युल, अने एमां पोलीपेप्टाइड सांकळ हती, 4 श्रृंखला हती, अने वाय अणुमां 2 लांबी अने 2 टूंकी सांकळ हती। तो जे H2L2 एवं कीधुं हतुं, H2L2 हेवी एंड लाइट। तो H2L2 2 हेवी एंड 2 लाइट चेन। अने बीजो प्रश्न आवी शके, केवो अणु छे? वाय आकारनो मोलेक्युल छे एंटीबॉडीनो, अने एमां 4 पोलीपेप्टाइड श्रृंखलाओ छे, सांकळ होय छे। याद राखजो। आगळ वधीए छे प्रश्नमां, मनुष्यना शरीरमां कया विशिष्ट लसिका कोषो होय छे? मनुष्यना शरीरनी वात करे छे अने विशिष्ट लसिका कणो, लसिका कोषोनी वात आवी मित्रों। फरीथी हमणां ज मैं वात करी
કે ટી લિમ્ફોસાઇટ્સ અને બી લિમ્ફોસાઇટ્સ, ટી લસિકા કોષો અને બી લસિકા કોષો. તો ટી ફોર થાઇમસ એન્ડ બી ફોર બોન મેરો. મેં તમને કીધું હતું કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણી ચર્ચા થયેલી કે જે લસિકા કોષો અસ્થિમજ્જામાં ઉત્પન્ન થાય અને પરિપક્વ થવા માટે થાઇમસ ગ્રંથિમાં જતા હોય તો એને આપણે ટી સેલ્સ કહીએ છીએ, ટી ફોર થાઇમસ. અને જે કોષો અસ્થિમજ્જા બોન મેરોમાં ઉત્પન્ન થાય અને ત્યાં જ પરિપક્વ થાય છે એ બી સેલ્સ છે, બી ફોર બોન મેરો. તો આ ટી સેલ્સ અને બી સેલ્સ જે છે મનુષ્યના એ વિશિષ્ટ લસિકા કોષો છે, આપણા સૈનિકો છે, સૈન્યો છે. અને ફરીથી યાદ અણાવો કે ટી સેલ્સની વાત કરી, વિવિધ પ્રકારના ટી સેલ્સ આપણે જોયા હતા, અલગ અલગ પ્રકારના કિલર ટી સેલ્સ, મારક ટી કોષો, મદદ કરતા ટી કોષો, નિગ્રાહક ટી કોષો, સ્મૃતિ ટી કોષો, જુદા જુદા પ્રકારના ટી કોષોને યાદ કરજો મિત્રો, એના કાર્યોને યાદ કરજો, ઘણા બધા પ્રશ્નો એમાંથી આવી શકે છે. તો ટી કોષો અને બી કોષોની વાત કરી હતી એટલે તરત જ મેં કીધું કે એન્ટીબોડી પ્રોડક્શનની વાત આવે તો એ જે છે શું આવશે? ટી કોષો, બી કોષો, એલ કોષો અને એ અને બી બંને, એટલે આ બંને આવશે. વિશિષ્ટ લસિકામાં આન્સર અહીં આવે છે ટી અને બી સેલ્સ બંને. આગળનો પ્રશ્ન, એન્ટીબોડીનો અણુ શેનો બનેલો હોય છે? શાનો? એન્ટીબોડીના અણુની વાત છે તો એન્ટીબોડી સંદર્ભમાં જ પ્રશ્નો આવ્યા કરતા છે. ઘણા બધા પ્રશ્નો ભૂતકાળમાં પૂછાયા પણ છે મિત્રો, તો ધ્યાન આપશો સૌ. શાનો બનેલો છે? કાર્બોદિત છે, લિપિડ છે, પોલીપેપ્ટાઇડ છે કે ન્યુક્લિક એસિડ છે? મેં તમને હમણાં થોડી વાર પહેલાં જ કીધું કે એની અંદર પોલીપેપ્ટાઇડ સાંકળ છે, હમણાં જોયું H2L2, 4 પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા અને વાય આકારનો અણુ છે. તો આન્સર શું આવે છે? પોલીપેપ્ટાઇડ સાંકળ. આગળનો પ્રશ્ન લઈએ. પ્રાથમિક પ્રતિકારકની તીવ્રતા કેવી હોય છે? આપણે પ્રતિકારકતાની મિત્રો લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે પ્રાથમિક પ્રતિકારકતા અને દ્વિતીયક પ્રતિકારકતા જે છે, આપણા શરીરમાં સૌ પ્રથમવાર જ્યારે રોગકારકનો હુમલો થાય ત્યારે આપણા શરીરના કોષો એને ઓળખતા હોતા નથી. એટલે પહેલી વારનો જે પ્રતિચાર હોય ને મિત્રો એ થોડો એની ઇન્ટેન્સિટી લો હોય, એની તીવ્રતા ખૂબ ઓછી હોય પહેલી વારની. પરંતુ એ જ્યારે બીજી વાર જ્યારે અટેક કરે છે ત્યારે એની સ્મૃતિ હોય છે, મેમરી સેલ્સમાં એ મેમરી હોય છે, એટલે બીજી વારની જે પ્રતિકારકતા હોય એ અત્યંત તીવ્ર હોય છે, ઇન્ટેન્સિટીની હાઈ હોય છે. પણ અહીંયા પ્રશ્ન શું છે ધ્યાન આપશો કે પ્રાથમિક પ્રતિકાર તીવ્રતા કેવી? પ્રાથમિક છે ને પહેલી વારની, તો પહેલી વારની તો 100% ઓછી હશે. પણ આના પરથી બીજો પ્રશ્ન પણ આવી શકે કે જ્યારે બીજી વારની પ્રતિકારકતાની વાત આવે મિત્રો તો યાર ઇન્ટેન્સિટી એની તીવ્ર હશે, એ એનાથી ડબલ ફોર્સથી લડશે. આગળનો પ્રશ્ન, કોણ વાયરસના ચેપ સામે બિન ચેપગ્રસ્ત કોષોને રક્ષણ આપે છે? ચેપ લાગ્યો છે વાયરસનો અને બિન ચેપગ્રસ્ત કોષો. મિત્રો યાદ કરજો કે વાયરસથી ઇન્ફેક્ટેડ જે સેલ છે, જે કોષ છે, એ ચોક્કસ પ્રકારના રસાયણ, ચોક્કસ પ્રકારના દ્રવ્યનો રસાયણનો સ્ત્રાવ કરતા હતા. પ્રોટીનમય હતું જે ઇન્ટરફેરોન્સ, મેં તમને વાત કરી હતી ઇન્ટરફેરોન. અને એ ઇન્ટરફેરોન જે નોન ઇન્ફેક્ટેડ જે છે, જે બિન ચેપગ્રસ્ત કોષો છે, અન્ય કોષોને એ વાયરસના ઇન્ફેક્શનથી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે જેને ચેપ લાગ્યો છે તેની વાત છે. જે ચેપ લાગ્યો છે એ બીજાને રક્ષણ આપવા માટે શાનો સ્ત્રાવ કરે છે? એ જે સ્ત્રાવ છે ઇન્ટરફેરોન્સ, પ્રોટીન છે, ઇન્ટરફેરોન્સનો સ્ત્રાવ થાય છે. આના પરથી પણ પ્રશ્ન ઉલટાવીને પૂછી નાખે કે ઇન્ટરફેરોન શું છે, તો પ્રશ્ન આવી શકે છે મિત્રો. તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી. મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે, નીચેમાંથી દેહધાર્મિક અંતરાય કયો છે? દેહધાર્મિક અંતરાય એટલે આશાની વાત આવી, યાદ કરો. આપણે બે પ્રકારની પ્રતિકારકતાની વાત કરેલી, જન્મજાત પ્રતિકારકતા અને ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. જન્મજાત પ્રતિકારકતામાં કેટલાક અંતરાયો હતા, બેરિયર્સ હતા. યાદ કરજો મિત્રો, વિવિધ ચારેક પ્રકારના અંતરાય હતા ને. ભૌતિક અંતરાય હતો, દેહધાર્મિક અંતરાય હતો, કોષીય હતો, કોષરસીય અંતરાય હતો. આવા જે અંતરાયો હતા એને જન્મજાત પ્રતિકારકતા એટલે
માં મળે જન્મતાની સાથે જ એને વારસામાં મળેલી પ્રતિકારકતા, એ બધા અંતરાય, એ બધા બેરિયર્સ એને બચાવે છે સજીવને, વ્યક્તિને. તો અને બીજી હતી ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા, એટલે જન્મ બાદ પછી જે ડેવલપ થાય છે પ્રતિકારકતા, એ ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતાની વાત આપણે કરેલી. તો દેહધાર્મિક અંતરાય કયો છે? ત્વચા, જઠરનું શ્લેષ્મ પડ, શ્વસન માર્ગનું શ્લેષ્મ પડ, લાળરસ. મેં તમને કીધું હતું કે આ અંતરાયો પરથી વારંવાર પ્રશ્નો બન્યા છે. તો પહેલાં તો તમારી મગજમાં ક્લિયર થવું જોઈએ કે આ તો ત્વચા તો ભૌતિકમાં આવે, જઠરનું શ્લેષ્મ એ પણ ભૌતિક, અને આ શ્વસન માર્ગવાળું એ પણ ભૌતિક થયો. મિત્રો આ ત્રણ જે અંતરાય છે એ ભૌતિક અંતરાય છે. તો આ જે ચોથો બચ્યો ડી, લાળ રસ જે છે ને એ કેવો થશે? એ દેહધાર્મિક અંતરાય થશે. બરાબર છે? તો એ યાદ કરજો. હવે આના પરથી બીજો પ્રશ્ન પૂછી નાખે કે લાળ રસ કયા પ્રકારના અંતરાયમાં સમાવિષ્ટ? ઊંધું પૂછે તો એ કેવો આવે? 4 અંતરાયના નામ આપે, દેહધાર્મિક, અથવા તો આ દેહધાર્મિક ભૌતિક અંતરાયના અનુસંધાનમાં પ્રશ્ન આવી શકે, જેમ દેહધાર્મિક પરથી પૂછાયો. બીજા અન્ય અંતરાયો પરથી પણ એવા પ્રશ્ન આવી શકે છે. આગળનો પ્રશ્ન, માનવ શરીરમાં રહેલ કયા કોષો ભક્ષક કોષો તરીકે વર્તે છે? આપણા શરીરના કયા કોષો ભક્ષક કોષો, એટલે કે સૂક્ષ્મજીવોની સામે લડશે, એ ભક્ષણ કરશે? બરાબર. ઓપ્શન છે તટસ્થ કણો, એક કેન્દ્રી કણ, મેક્રોફેજ. મિત્રો ત્રણે જ દેખાય છે મને તો અહીંયા, તટસ્થ કણો, એક કેન્દ્રી કણ, મેક્રોફેજ. અને આપેલ ત્રણેય, મિત્રો યાદ કરજો, આ ત્રણેય જે છે આપેલ ત્રણેય એ ભક્ષક કોષો તરીકે વર્તે છે. માનવ શરીરમાં રહેલા ભક્ષક કોષો છે, યાદ રાખશો. જન્મજાત પ્રતિકારકતામાં કેટલા અંતરાયોનો સમાવેશ થાય છે? પ્રશ્ન આવ્યો ફરીથી, કેટલા અંતરાયો? હમણાં જ મેં વાત કરી કેટલા અંતરાયો હોય છે, કેટલા બેરિયર્સ હોય છે. તો મેં કીધું 4 પ્રકારના અંતરાયોની વાત કરી. ભૌતિક અંતરાય, દેહધાર્મિક અંતરાય, કોષીય, કોષરસીય. તો કેટલા છે? અહીંયા આંકડાકીય માહિતી પૂછી છે ને, એટલે 4 પ્રકારના અંતરાયોની વાત આવે છે. તો જન્મજાત પ્રતિકારકતામાં 4 પ્રકારના અંતરાયોનો સમાવેશ થાય છે. વારંવાર પ્રશ્નો આવે છે મિત્રો, યાદ રાખશો. નેક્સ્ટ, બેક્ટેરિયાજન્ય રોગ કયો? અહીંયા કોઈક રોગ આપ્યો છે અને એ બેક્ટેરિયાજન્ય એટલે કે બેક્ટેરિયા દ્વારા થતો રોગ છે, તો આપણે ધ્યાન આપવાનું છે. કેન્સરની વાત કરીએ તો કેન્સર તો ન આવે. એડ્સ તો HIV વાયરસથી થાય છે, હ્યુમન ઇમ્યુનો વાયરસ. ટાઇફોઇડ આવે, મેલેરિયા પ્રજીવથી થાય. ટાઇફોઇડ એટલે ટાઇફોઇડ જે છે મિત્રો, ટાઇફોઇડ સાલ્મોનેલા ટાઇફી નામના બેક્ટેરિયાથી થાય છે. કયો? સાલ્મોનેલા ટાઇફી. તો આ બેક્ટેરિયાજન્ય. આના પરથી અન્ય પ્રશ્ન મિત્રો બની શકે. આ તો એક ઉદાહરણ હતું. મેલેરિયા માટે પ્રશ્ન આવી શકે, કેન્સર વિશે, એડ્સ વિશે આવી શકે કે કયા રોગજન્ય સજીવ દ્વારા થાય છે. તો આના પરથી એટલે એક પ્રશ્ન આપણને બીજા પ્રશ્નો તરફ લઈ જાય છે મિત્રો. પ્રશ્નો એ રીતે તૈયાર કરવા. તો બેક્ટેરિયાજન્ય રોગ અહીં આવે છે, ટાઇફોઇડ. આગળ વધીએ. સાલ્મોનેલા ટાઇફી બેક્ટેરિયા હમણાં જ વાત કરી, વ્યક્તિના શરીરના કયા અંગમાં જોવા મળશે? એટલે ટાર્ગેટ ઓર્ગન એનું કયું છે? આંત્રમાર્ગ, શ્વસન માર્ગ, ઉત્સર્જન માર્ગ કે આપેલ એક પણ નહીં. મિત્રો ટાઇફોઇડ જે છે સાલ્મોનેલા ટાઇફી દ્વારા થાય છે, અને એ સાલ્મોનેલા ટાઇફીનું જે ટાર્ગેટ ઓર્ગન છે એ છે મનુષ્યનો આંત્રમાર્ગ. શું છે? આંત્રમાર્ગની અંદર પ્રવેશે છે, એમાં જખમ કરે છે, એને નુકસાન કરે છે. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. ટાઇફોઇડ રોગના રોગવાહક સજીવ કયા સમુદાયના છે? ફરીથી ટાઇફોઇડ આવ્યો, એનો રોગવાહક સજીવ કયો સમુદાયનો છે? મિત્રો પ્રશ્નો એ રીતે આવી રહ્યા છે કે ટાઇફોઇડ વિશેની ચર્ચા અહીંયા સરસ મજાની થઈ રહી છે. રોગવાહક તો હમણાં જ વાત કરી તેમ ટાઇફોઇડ માટે રિસ્પોન્સિબલ સાલ્મોનેલા ટાઇફી, એનું ટાર્ગેટ ઓર્ગન છે મનુષ્યનો આંત્રમાર્ગ. એને માટે જવાબદાર રોગવાહક કોણ, એટલે વાહક કોણ છે? તો એને માટે છે ઘરમાખી, હાઉસ ફ્લાય જે છે, ઘરમાખી
ગંદી જગ્યા પર બેસીને એ આવે છે અને એનો એ કેરિયર હોય છે. એટલે અહીંયા શું પૂછ્યું છે? કયા સમુદાયની વાત આવીને? સસ્તનમાં તો નહીં આવે, સૂત્રકૃમિમાં નહીં આવે, સરીસૃપમાં નહીં આવે. હા, તો કીટક વર્ગનું પ્રાણી થશે ને, કીટક વર્ગમાં આવશે. ઘરમાખી કીટક વર્ગમાં આવશે. અહીંયા પૂછ્યું છે ઘરમાખી, ડાયરેક્ટ નથી પૂછ્યું, પણ એ કયા સમુદાયમાં છે એવું પૂછ્યું છે. થોડો ટ્વિસ્ટ કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો હાઉસ ફ્લાય એટલે કે ઘરમાખી એના રોગવાહક છે. આગળ વધીએ છીએ. ફરીથી ટાઇફોઇડ રોગનું નિદાન કઈ કસોટી દ્વારા થાય છે? મિત્રો, એટલે પ્રશ્ન એવો છે કે અહીં ટાઇફોઇડ કોઈ વ્યક્તિને થયો છે તો એ ટાઇફોઇડ છે, કારણ કે માણસ તાવ જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારના હોઈ શકે, અલગ અલગ પ્રકારના સિમ્ટમ્સ, અલગ અલગ પ્રકારના લક્ષણો. તો એ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ટાઇફોઇડ જ છે? તો એની નિદાન માટેની કસોટી, લેબોરેટરીની કસોટી કઈ? તો પ્રશ્ન છે, ઓપ્શન્સ છે એલિઝા, વિડાલ. એલિઝા જે છે મિત્રો, એલિઝા તો એઇડ્સ માટેની કસોટી છે. વિડાલ આવી શકે. WB વેસ્ટર્ન બ્લોટ ટેસ્ટ એ પણ એઇડ્સ માટેની ટેસ્ટ છે. અને પેપ્સમિયર જે છે એ ગર્ભાશયના મુખના કેન્સર્સ માટે એમાંથી નમૂનો જે લેવામાં આવે, પેપ ટેસ્ટ જેને કહેવાય. એટલે આ ત્રણ નથી, એટલે વિડાલ ટેસ્ટ એ કન્ફર્મ થઈ જાય છે અહીં. વિડાલ. તો ટાઇફોઇડ રોગનું નિદાન કઈ કસોટી દ્વારા થાય છે? તો વિડાલ કસોટી દ્વારા થાય છે. અને પ્રશ્ન ઉલટાવીને પૂછે કે વિડાલ કસોટી છે નીચેમાંથી કયા રોગ સાથે સંકળાયેલ છે? તો પ્રશ્ન શું આવે અહીં? તો આ આન્સર શું આવે? તો આવે ટાઇફોઇડ. આગળ વધીએ. ફરીથી સાલ્મોનેલા ટાઇફી પરથી પ્રશ્ન છે. એનો સેવનકાળનો સમયગાળો. તો એના જે બેક્ટેરિયા છે એના સેવનકાળના સમયગાળાની વાત કરીએ તો ઓપ્શન છે 5 અઠવાડિયા, 4 અઠવાડિયા, 1 થી 3 અઠવાડિયા અને 6 અઠવાડિયા. તો એ હું જણાવી દઉં છું. 1 થી 3 અઠવાડિયા જે છે એનો મિત્રો સેવનકાળનો સમયગાળો છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે છેલ્લા કેટલાક પ્રશ્નો જે છે ને મિત્રો, ટાઇફોઇડ વિશે ઘણી બધી માહિતી તમને આપી દીધી આ પ્રશ્ન પરથી. તો બેક્ટેરિયાજન્ય રોગ ટાઇફોઇડ, રિસ્પોન્સિબલ બેક્ટેરિયા સાલ્મોનેલા ટાઇફી. સાલ્મોનેલા ટાઇફી એનું ટાર્ગેટ ઓર્ગન હતું આંત્રમાર્ગ છે એનું, બરાબર. એનો રોગવાહક છે ઘરમાખી, હાઉસ ફ્લાય, સંધિપાત સમુદાયને બિલોંગ કરે. એનો સેવનકાળનો સમયગાળો જોયો આપણે 1 થી 3 અઠવાડિયા. અને આ રોગ માટે એની નિદાનની કસોટી જે છે, ટાઇફોઇડ રોગના નિદાનની કસોટી છે એ છે વિડાલ કસોટી છે, વિડાલ ટેસ્ટ છે. તો મિત્રો સરસ મજાના પ્રશ્નો છે, આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન છે, મનુષ્યને ન્યુમોનિયા કયા બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે? મિત્રો આપણે હમણાં અગાઉના પ્રશ્નો દ્વારા ટાઇફોઇડને ઘણું સમજી લીધું. હવે આગળ વધીએ. ન્યુમોનિયાની વાત આવે છે, કયા બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે? ન્યુમોકોકસ, બી હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝી, એ અને બી બંને, અને સાલ્મોનેલા. મિત્રો ન્યુમોનિયાની વાત કરીએ તો આ બંને જ જવાબદાર છે એના માટે, ન્યુમોકોકસ અને હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા. એટલે આન્સર આવે છે એ અને બી બંને. પણ એની જો વાત કરીએ તો એનો ચેપ મિત્રો ફેલાય છે લંગ્સ સુધી, એટલે કે ફેફસા સુધી, અને ફેફસાની અંદર ઇન્ફેક્શન ધીમે ધીમે વધે છે ન્યુમોનિયાની અંદર. ખાસ કરીને નાના બાળકો, વૃદ્ધો તથા એઇડ્સના દર્દીઓમાં એની શક્યતાઓ વધારે રહી છે. ન્યુમોનિયાની શક્યતાઓ કોની અંદર? નાના બાળકોમાં, વૃદ્ધોમાં અને એઇડ્સના પેશન્ટમાં. કારણ કે એમની જે પ્રતિકાર શક્તિ છે, રોગ પ્રતિકાર શક્તિ છે એ નબળી હોય છે, માટે એની અંદર શક્યતા વધારે છે, બરાબર. એના લક્ષણોની વાત કરીએ, સિમ્ટમ્સની વાત કરીએ તો એની અસર તમને નખ ઉપર, નખ છે આંખો પર, જીભ પર થોડી ભૂરાશ જેવી આવશે, એને ફિક્કું શરીર પડે, ડબલ બ્રીધિંગ થાય, શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ ખૂબ ઝડપી થાય, ફીવર થાય, જેવા લક્ષણોની વાત આવે નાનું. તો આ ઘણા બધા અહીંથી પ્રશ્નો આવી શકે છે, યાદ રાખજો. ન્યુમોકોકસ અને હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝી, એ અને બી બંને. આ ન્યુમોનિયાની વાત કરીએ તો મિત્રો
જે બેક્ટેરિયાજન્ય ન્યુમોનિયા બેક્ટેરિયા દ્વારા થશે ને એનું વેક્સિનેશન અવેલેબલ છે, એની રસીનું સંશોધન થઈ ચૂક્યું છે. પરંતુ જે વાયરલ ન્યુમોનિયા છે તે આજ દિન સુધી અત્યાર સુધી એનું સંશોધન થયું નથી. એટલે ભવિષ્યમાં એનું શક્યતા છે અને એ જો સંશોધન થઈ જાય તો વાયરસ દ્વારા ફેલાતો ન્યુમોનિયા, વાયરસ દ્વારા જે કંઈક થાય છે, ફેફસાને નુકસાન થાય છે, એ નુકસાનને નિવારી શકાય. નાના બાળકોને પહેલાંથી જ એડવાન્સમાં જ રસી આપી દેવામાં આવે છે. તમને ખ્યાલ છે કે રસી એના શરૂઆતના જે 5 વર્ષનો જે તબક્કો છે, 5 વર્ષનો જે ગાળો છે, એમાં બધી વિવિધ રસીઓ આવતી હોય છે, વેક્સિનેશન હોય. તો એમાં બેક્ટેરિયા સંબંધિત બેક્ટેરિયાના સામે ન્યુમોનિયા જે થાય એની સામે લડવા માટેની વેક્સિનેશન તો હાલ અવેલેબલ છે. પરંતુ વાયરસ દ્વારા જે થાય છે, વાયરસ દ્વારા જે ફેલાશે એને કંટ્રોલ કરવું મુશ્કેલ છે. તો એનું પણ ભવિષ્યમાં વેક્સિનેશન અવેલેબલ હશે એવી આશા રાખીએ. તો આ યાદ રાખજો. પ્રશ્ન છે, કયા રોગમાં ફેફસામાં વાયુકોષ્ઠ અને શ્વાસ વાહિકાઓમાં પ્રવાહી એકઠું થાય? ફેફસાની વાત આવી, વાયુકોષ્ઠો અને શ્વાસવાહિકાઓ. મિત્રો ફરીથી વાત કરું, ન્યુમોનિયાની જ મેં તમને વાત કરી કે નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને એડ્સના પેશન્ટની શક્યતા વધારે છે અને એનો ટાર્ગેટ ઓર્ગન છે લંગ્સ, ફેફસા. અને ફેફસામાં જે નાના એકમો છે વાયુકોષ્ઠો છે મિત્રો. વાયુકોષ્ઠો બલૂન જેવી રચના છે, નાની નાની. અને એ વાયુકોષ્ઠો અને શ્વાસવાહિકાઓમાં ગંદુ ફ્લુઇડ, ગંદુ પ્રવાહી અંદર એકઠું થાય છે. હવે એ વાયુકોષ્ઠો મિત્રો પ્રવાહીથી ભરાશે એટલે જે શ્વસન ક્રિયા જે છે, નોર્મલ શ્વાસોશ્વાસ છે, એની અંદર પ્રોબ્લેમ થવાનો. એટલે એને ઓક્સિજનની ખેંચ વર્તાય, ખોટ પડે. તો ટૂંકમાં જે વાયુકોષ્ઠો જે છે ક્લીન હોવા જોઈએ એની જગ્યાએ એની અંદર ગંદુ પ્રવાહી આવું એકઠું થાય છે, ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે. અને જેમ જેમ લંગ્સની અંદર, જેમ જેમ ફેફસામાં આવા વિસ્તારો વધારે, તેમ સમજવાનું કે ન્યુમોનિયાની અસર વધારે, તીવ્રતા વધારે. તો કયા રોગમાં? તો આન્સર અહીં આવે છે ન્યુમોનિયા. બરાબર છે. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન આવે છે, વૃદ્ધોમાં જોવા મળતો સામાન્ય રોગ કયો છે? વૃદ્ધોમાં હમણાં જ મેં વાત કરી કે ન્યુમોનિયા ત્રણ પ્રકારના લોકોની શક્યતા વધારે છે: વૃદ્ધો, એડ્સના પેશન્ટ અને નાના બાળકોને. તો શરદી, મેલેરિયા, ન્યુમોનિયા, ટાઇફોઇડ. તો આન્સર આવે છે ન્યુમોનિયા. બરાબર છે. આગળ પ્રશ્ન, ન્યુમોકોકસ બેક્ટેરિયાનો સેવનકાળ કેટલો છે? ન્યુમોકોકસ તો 1 થી 3 દિવસ, 1 થી 3 અઠવાડિયા, 10 દિવસ અને 3 અઠવાડિયા. આગળ એક પ્રશ્ન મિત્રો આવી ગયો સાલ્મોનેલા ટાઇફી માટે પણ. હતો એનો જે સેવનકાળ જે છે એનો પ્રજનન કાળ જે છે, એનો વધવાનો સમયગાળો છે મિત્રો ન્યુમોકોકસમાં, એ 1 થી 3 દિવસ છે. મિત્રો એ ન્યુમોનિયા ઇન્ફેક્શન થયું છે ખબર કેવી રીતે પડે? તો જે એના ડૉક્ટર જે છે, ડૉક્ટરને એનો ચેસ્ટનો એક્સરે લેશે ફેફસાનો, અને એક્સરે દ્વારા લંગ્સમાં કેટલું ઇન્ફેક્શન ફેલાયેલું છે એના પરથી અંદાજ આવશે અને એ પ્રમાણેની એની ટ્રીટમેન્ટ આપશે. પણ મેં કીધું તેમ કે જે કેટલા પ્રમાણમાં કેટલું ફેલાયેલું છે એના પર એનો આધાર છે, સારવારનો સારા થવાનો આધાર છે. ઘણીવાર વધારે પડતું જો એ સ્પ્રેડ થઈ ગયું હોય ફેફસાની અંદર તો એ ભયજનક નીવડી શકે છે, ઘાતક પણ નીવડી શકે છે. બરાબર. પણ મેં જે કીધું તે કે વેક્સિનેશન એ ભવિષ્યમાં આપણે એવી આશા રાખીએ કે ન્યુમોનિયા, વાયરલ ન્યુમોનિયા જે છે એના માટેનું વેક્સિનેશન અવેલેબલ થઈ જાય. પ્રશ્ન છે, મનુષ્યમાં વાયરસથી થતો ચેપી રોગ કયો છે? મનુષ્યમાં વાયરસથી થતો ચેપી રોગ. આગળ પણ એક પ્રશ્ન મિત્રો આવ્યો, ઓપ્શનને ધ્યાનથી વાંચશો. મલેરિયા જે છે, મેલેરિયા તો પ્રજીવ દ્વારા થાય છે. શરદી, હા, ટાઇફોઇડ બેક્ટેરિયાથી થાય છે, આપેલ એક પણ નહીં. એટલે જે કોમન કોલ્ડ, એટલે શરદીની વાત, કોમન કોલ્ડ મિત્રો એ રીનો વાયરસ દ્વારા થાય છે. વાયરસનું નામ યાદ રાખજો, કોમન કોલ્ડ, રીનો વાયરસ. થોડા દિવસ તમને એની અસર રહેશે, પછી ઓટોમેટિકલી એની અસર ધીમે ધીમે સારું થઈ જાય છે. એ 3-4 દિવસ શરૂઆતના તમને વધારે એની અસર દેખાય છે. રીનો વાયરસ
અને એના દ્વારા જે થાય છે શું થાય છે? કોમન કોલ્ડ, શરદી. પણ મિત્રો યાદ રાખજો કે શરદી અને ન્યુમોનિયા જે છે એમાં ડિફરન્સ જે છે, શરદી જે છે એની અસર તમારે શ્વાસ નળીથી આગળ વધતું નથી ઇન્ફેક્શન એનું શરદી દ્વારા, શરદીની અંદર. પણ ન્યુમોનિયામાં જે છે ઇન્ફેક્શન જે છે એ લંગ્સ સુધી, ફેફસા સુધી પહોંચી જાય છે. તો આ એક એનો ડિફરન્સ છે. શરદીમાં ફેફસા સુધી નથી પહોંચતું, લંગ્સની ન્યુમોનિયાની અંદર એ ફેફસા સુધી ઇન્ફેક્શન પહોંચે છે. પ્રશ્ન છે, મનુષ્યમાં પ્રજીવ દ્વારા કયો રોગ થાય છે? મનુષ્યમાં પ્રજીવ દ્વારા મરડો, ન્યુમોનિયા, મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ. તો મિત્રો અહીં જે આપણે ઓપ્શન લીધા છે એમાં પ્રજીવ દ્વારા મેલેરિયા આવશે, પણ અહીં એક અમીબિક મરડો આવે તો તે પણ આવી શકે. ખાલી મરડો લખ્યું છે અહીંયા એટલે ગૂંચવાડો ન થાય, ન્યુમોનિયા પણ નહીં આવે. મેલેરિયા જે છે એ પ્રજીવ દ્વારા થાય છે. મિત્રો પ્લાઝ્મોડ નામ તમે સાંભળ્યા છે, પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ અને પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ, અને તમે નામ સાંભળ્યું છે એનું જે કેરિયર જે છે, વાહક છે એ માદા એનોફિલિસ મચ્છર, ફિમેલ એનોફિલિસ મોસ્કીટો જે છે એને કેરી કરે છે અને એ રોગ ફેલાવે છે. મેલેરિયાને કારણે ઘણા લોકો દુનિયામાં મૃત્યુ પામે છે. બરાબર. તો પ્રશ્ન જે છે, મનુષ્યમાં પ્રજીવ દ્વારા મેલેરિયા. ગંભીર પ્રકારના મેલેરિયા માટે જવાબદાર સૂક્ષ્મજીવ કયું? હમણાં જ વાત કરીને કે પ્લાઝ્મોડિયમ વાઇવેક્સ અને પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ, એમાં આ જે પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ જે છે મિત્રો, એ પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ ગંભીર પ્રકારના મેલેરિયા માટે જવાબદાર છે. એ જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. બરાબર છે. તો તમે જોયું છે કે પ્રશ્નો કેવી રીતે આવ્યા, ન્યુમોનિયા પરથી પ્રશ્નો, આગળ આપણે ટાઇફોઇડ, આ બધા કોમન કોલ્ડની વાત થઈ, શરદી. બરાબર. તો આ જે બધા છે મિત્રો એ સજીવોમાં, મનુષ્યમાં જોવા મળતા સામાન્ય રોગો છે. એ બધા કોમન ડિસીઝ છે. આ મેલેરિયાની વાત કરી. મેલેરિયાની અંદર મિત્રો આખું એનું લાઈફ સાયકલ છે, આખું જીવનચક્ર છે. હમણાં આપણે વાત કરી તેમ પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ જે ગંભીર પ્રકારના મેલેરિયા માટે જવાબદાર છે. હવે એમાં જે મચ્છર છે, ફિમેલ એનોફિલિસ મોસ્કીટો, એટલે મનુષ્યનો ને આ મચ્છરનો જે અંદર જીવનચક્ર કેવી રીતે ચાલે છે અને એનો ફેલાવો કેવી રીતે થાય છે મિત્રો, એ આપણે આના પછીના આપણા લેક્ચરમાં આપણે એના વિશે વિગતે ભણીશું. તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને મિત્રો લખી લેવું.